वजद नहीं हो जाता। अच्छा इवें फिर ਉਹਨੂੰ जोश ना वजद हो गया मंजी ते अच्छा वो जी रागनी ना चल रही। अच्छा। वो ते रंग सी ना कोई ਉਹਦਾ। हाँ नहीं कोई थोड़ा बहुत नहीं वो सब ਸਾਡੇ ਸੁਣਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਸੁਣਾਏ? ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਕਿ ਗੱਲ- ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆਲਮ ਲੋਹਾਰ ਤੇ ਵਜਦਤਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸੁਣਾਈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम दी जैन बीबी हज़रत बीबी जैन दी ख्वाब दा वाकया। अच्छा जिस वेले याकूब नबी थी, जिस वेले याकूब नबी थी, यूसुफ हो गया राही, जैन बखा तू भैन यूसुफ दी घर विच सूती आई। जिस तन दे विच इश्क नहीं रचिया, कुत्ते उस तो चंगे, बर खामद दे राखी करदे साबर भुखे ते नंगे। जरूर फरमाने जिहदे विच इश्क बढ़ गया, जिस तन दे विच इश्क समाना, फेर नहीं ना उस जाना, सोने सोने मिलन हजारां सा नहीं ना यार बटाना। वाह जी ठीक। हिंदू शायर भी बड़े वड्डे होए, किसी ने दिल मोया? हाय 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 हाय। हिंदुआ ने हिंदू शायरा ने हीरे परोसे। अच्छा मिल्खी राम, हाँ विधि चंद, हाँ बाबा पूर्ण भगत, कालीदास। हाँ हाँ जी जी बाबा कालीदास सरकार फरमांदे ने सच आखदे जिन्ना ते हुस्न बहुता, सच आखदे जिन्ना ते हुस्न बहुता, खुदी हुसन दी उन्ना ते बड़ी है वे, आशिक बकरे वांग प्या कुस्से, इसे तरह मशूक दी अड़ी है वे, ना छेड़ विचारियां बुलबुलां नू, तेरे हाथों गुलाब दी छड़ी है वे, तेरे जां की रब नू याद करना, जिन्ना खामनी आने दी घड़ी है वे। मुसलमान दा छेकड़े कब्र वासा, हिंदू वास्ते अंत नू मड़ी है वे, कालीदास जहान ते मौज मेला वेख जामना घड़ी दी घड़ी। अल्लाह वाह जी वाह, क्या बात क्या बात है। ओ जमाने का लिखिया हुण चलदा पिया बाबे विधि चलदा, ओ हुण चलदा। और आखे चे 14वीं सदी विच तौर भवेगा, हुण भविया। चे 14वीं सदी विच तौर भवेगा, यारां यारियां मनो वसारियां नी, ਧੀਆਂ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ਾਰ ਹੋਵਣ, ਵਰ ਮੰਗਦੀਆਂ ਮਮੋ ਕਵਾਰੀਆਂ ਨੀ, ਪੁੱਤਰ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ਾਰ ਹੋਵਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਰੰਨਾਂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਨੀ, ਤਾਰੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਟੁੱਟਣਗੇ ਬਾਵਾ ਵਿਧੀ ਚੰਦਾ ਜਦੋਂ ਨੂੰਹਾਂ ਸਹੁਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਤਾਂ ਮਾਰ। हक बयान कर, हक ले हक ले। रोजा भी हीरे परोसे। हाँ क्या बात है। सैयो नी मेरे दिल दा जानी, सैयो नी मेरे दिल दा जानी, देखो नी हुण मुकर गया दे, और रोंदी नू छोड़ गया दे, सैयो नी मेरे दिल दा जानी, सैयो नी मेरे दिल दा जानी। राग नहीं चलदी और गाने बड़े आंदे, लोग दिल करदा सारी आस। लाहौर एक बार मैं गया, रेल गड्डी ते बह गया। अच्छा जवानी उम्र सी, उथे गच्छिया लाहौर ते एक बंदा उत्थे मरासी सी, ओह गंवे गाउन पे, मैं उत्थे नूर जहां दा बारी दे अगे गाना सुना, ना खा मेरे रब्बा, तो मेरा कलेजा काढ़ छड़िया, मैनू गोली मार छड़िया, फिर सुना नहीं तो मैं मर जाने, नहीं तो मैनू फिर सुना। गल 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 वक्त जी 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 बहार आप भी न आयो, नाले खत भी निकलिया, जिंदगी दा दीवा मेरा एवें बुझ चले, और की मैं आखां तेनू इंज नहीं सी चाहीदा, दिल वाला दुख नहीं किसे नू सुनाईदा।
ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਿਸਤਰੀ ਮੁਹੰਮਦ ਇਸਹਾਕ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਲਕ ਪਿੰਡ ਮਤਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿਆਲਕੋਟ ਤੇ ਤਹਿਸੀਲ ਪਸਰੂਰ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਜੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਇੱਕ ਕਲਿੱਪ ਸੁਣਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਇਮ ਇਕਬਾਲ ਦਾਇਮ ਪੜਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਅ ਜਿਹਾ ਉੱਠਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਲਿੰਕ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਆਪਣਾ ਸਈਦ ਭਾਈ ਨੇ ਕਰਾਚੀ ਤੋਂ, ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ 25 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਮਤਾਰੀਆਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਰਾਬਤਾ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਲਾਲਾ ਮੁਹੰਮਦ ਯੂਸਫ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਸਦਕੇ ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਹਾਇਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਪਹਿਲੇ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜੀ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਸਟੋਰੀ ਤੇ, ਯਾਨੀ ਮਤਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕੀ ਤਾਰੀਖ ਹੈ, ਨਾ ਸਿਰਫ ਮਤਾਰੀਆਂ ਬਲਕਿ ਅਹਿਲੇ ਇਲਾਕਾ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਿੰਡ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਬਾਦ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਸਭ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਸਹਾਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਇਸ਼ਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਇਸ਼ਕ ਕੀ ਹੈ? ਸੁਰ ਤੇ ਅਲਾਪ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਇਸ਼ਕ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਕ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਾਇਮ ਹੈ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਸਹਾਕ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਛੇ ਸਾਬਤੀ ਸਬਰ ਦਾ ਖਾਸ ਵਾਰਸ, ਛੇ ਸਾਬਤੀ ਸਬਰ ਦਾ ਖਾਸ ਵਾਰਸ, ਯਾਰ ਬਾਜ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਅੱਗੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਅੱਗੇ ਹੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਵੇਖ ਸਾਹਮਣੇ ਤੜਪਦਾ ਅਲੀ ਅਕਬਰ, ਵੇਖ ਸਾਹਮਣੇ ਤੜਪਦਾ ਅਲੀ ਅਕਬਰ, ਅਥਰ ਸਾਬਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਦਾਇਮ ਸ਼ਾਮੀਆਂ ਕੂਫੀਆਂ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇੱਥੇ ਮਿਲਣੀ ਕਿਧਰੇ ਢੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਮਾਸਾ ਗਮ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਮਾਸਾ ਗਮ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਹਸਰਤ ਅਕਬਰ ਦੀ ਫੁੱਫੀ ਨੂੰ ਬੜੀ ਰਹੀ ਏ, ਜਿੰਦ ਨਾਲ ਤਰੇ ਦੇ ਸੜੀ ਰਹੀ ਏ, ਖੜੀ ਵਿੱਚ ਖੈਮੇ ਘੜੀ ਘੜੀ ਰਹੀ। ਚਸ਼ਮੇ ਮੁਜ਼ਾਗੁਲ ਬਸਰੀ ਹੀ ਜਾਣਦੀ ਏ, ਕਿੱਥੇ ਆਖੋ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਲੜੀ ਰਹੀ ਏ, ਕੀਤਾ ਪੂਰ ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਪਾਰ ਦਾਇਮ, ਕਿਸ਼ਤੀ ਨੂੰ ਦੀ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਅੜੀ ਰਹੀ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਕਿਆ ਬਾਤ, ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਬਖਸ਼ ਗਏ ਨੇ ਜ਼ਮਜ਼ਮ ਦੇ ਜਾਮ ਸ਼ੀਨੀ, ਉਹ ਬਖਸ਼ ਗਏ ਸਨ ਜ਼ਮਜ਼ਮ ਦੇ ਜਾਮ ਸ਼ੀਨੀ, ਕਾਬੇ ਵਾਲਿਓ ਖਾਕ ਸ਼ਫਾ ਵਾਲੇ, ਕਰਗੇ ਦੀਨ ਸਲਾਮ ਦਾ ਨਾਮ ਜ਼ਿੰਦਾ, ਸੈਯਦ ਸਬਰ ਵਾਲੇ ਤੇ ਰਜ਼ਾ। ਵਤਨ ਛੱਡ ਬੈਠੇ ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਵਾਲੇ, ਵਤਨ ਛੱਡ ਬੈਠੇ ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਵਾਲੇ, ਖੁਦਾ ਵਾਲੇ ਤੇ ਵਫਾ ਵਾਲੇ, ਦਾਇਮ ਸਿਰ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦ ਲਈ ਨੇ, ਦਾਇਮ ਹੋਏ ਪੱਕੇ ਕਰਬਲਾ ਵਾਲੇ। ਸੀਨ ਸਾਰੇ ਸਲਾਮ ਦੇ ਪਈਆਂ ਪੀਰਾਂ, ਸੀਨ ਸਾਰੇ ਸਲਾਮ ਦੇ ਪਈਆਂ ਪੀਰਾਂ, ਸੰਗੀ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਸੰਗੀ ਸੰਗ ਦਾ ਏ, ਸੰਗੀ ਸੰਗ ਕਈ ਸੰਗ ਤਰੋੜ ਨਸੇ, ਵਿਰਲਾ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ ਸੰਗੀ ਸੰਗ ਦਾ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਮੈਨੂੰ ਰੱਖ ਲੈ ਹਾਸ਼ਮੀ ਸਖੀ ਮਰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਰੱਖ ਲੈ ਹਾਸ਼ਮੀ ਸਖੀ ਮਰਦਾ, ਪਿਆਸੀ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਮੰਗਦਾ ਏ, ਦਾਇਮ ਕੁਨਬੇ ਦਾ ਕੁਨਬਾ ਕੋਹਾ ਸੈਯਦ, ਰੰਗ ਚਾਰ ਬੈਤੁੱਲਾ ਨੂੰ ਰੰਗਦਾ। ਕਿਆ ਬਾਤ, ਅੱਲਾਹ ਅੱਲਾਹ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ। 85-86 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਆ ਬਾਤ। ਹਾਂ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿੰਨਾ ਸ਼ੁਕਰ ਉਹਦਾ ਅਦਾ ਕਰੀਏ ਘੱਟ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਹਿਣੇ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਬਰਾਤ ਆਈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਆਲਮ ਲੋਹਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਬੋਲਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਕਲਾਮ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਨਾਦ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਆਲਮ ਲੋਹਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਪਿੱਠ ਥਪਥਪਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਹਾਂਜੀ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਪਛਾਣੀ ਵੀ ਚੁੰਮਦਾ ਹੈ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਗਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਪਿਓ ਤੋਂ। ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਓ, ਇਹ ਕੀ ਕਿੱਸਾ ਹੈ? ਉਹ ਜਨਾਬ ਉੱਥੇ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ 12 ਵਜੇ ਜੀ ਗਾਉਣਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਬੰਦੇ ਮੁੰਡੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਕਦੋਂ ਬੋਲ ਸੁਣਾ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਨਿੱਕਾ, ਮੈਂ ਸ਼ਰਮ ਆਏ ਸੰਗਾ। ਅੱਛਾ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ? ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 12-13 ਸਾਲ। 12-13 ਸਾਲ, ਯਾਨੀ ਇਹ ਇਸ਼ਕ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਪਲ ਬਚਪਨ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸ਼ੌਕ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਹੂੰ। ਜਦੋਂ ਸਕੂਲ ਪੜ੍ਹਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮਾਸਟਰ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਇੱਕ ਧੀਰੋ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਝਾਟੋ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਹਫ਼ਤੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਤੇ ਚਾੜ ਕੇ ਪਿੰਡ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਘਰ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ। ਅੱਛਾ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ, ਬੀਵੀਆਂ ਨੂੰ, ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਨਾਤਾਂ ਸੁਣਾਉਣੀਆਂ। ਹਾਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਉਹਨਾਂ ਸਵੇਰੇ ਫੇਰ ਲੈ ਅੱਛਾ ਇੰਝ ਠੀਕ ਹੈ। ਡੁਗਰੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਜੁਮੇ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਲਾ ਕੇ ਸਪੀਕਰ ਅੱਗੇ ਖੜਾ ਸੀ। ਵਾਹ ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ, ਉਹ ਜਵਾਨਾ ਉੱਥੇ ਆਏ ਤੇ ਉਹ ਅੱਖਣ ਤੇ ਸੁਣਾ ਮੈਨੂੰ ਸੰਗਾ ਆਵੇ। ਉਹ ਮਸਜਿਦ ਤੇ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ 12 ਵਜੇ ਗਾਉਣਾ ਸੀ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਆਲਮ ਲੋਹਾਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਪੁੱਤਰ ਬਰਖੁਰਦਾਰ ਜੀ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਸੁਣਾ। ਸੁਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਆਖਣਾ। ਉਹਦੇ 2-4 ਬੋਲ ਸਨ ਅਲੀ ਯੂਸਫ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਦੇ, ਅੱਛਾ ਉਹ ਮੈਂ ਸੁਣਾਏ। ਆਲਮ ਲੋਹਾਰ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵਜਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਅੱਛਾ ਇਵੇਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਜੋਸ਼ ਨਾ ਵਜਦ ਹੋ ਗਿਆ ਮੰਜੀ ਤੇ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਜੀ ਰਾਗ ਨਹੀਂ ਨਾ ਚੱਲ ਰਹੀ, ਅੱਛਾ। ਉਹ ਤੇ ਰੰਗ ਸੀ ਨਾ ਕੋਈ ਉਹਦਾ। ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਉਹ ਸਭ ਸਾਡੇ ਸੁਣਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਸੁਣਾਏ? ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਕਿ ਗੱਲ- ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆਲਮ ਲੋਹਾਰ ਤੇ ਵਜਦਤਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸੁਣਾਈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ? ਹਜ਼ਰਤ ਯੂਸੁਫ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਦੀ ਜ਼ੈਨ ਬੀਬੀ, ਹਜ਼ਰਤ ਬੀਬੀ ਜ਼ੈਨ ਦੀ ਖਾਬ ਦਾ ਵਾਕਿਆ। ਅੱਛਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ याकूब नबी थी, जिस वेले याकूब नबी थी, यूसुफ हो गया राही। जन्म बखा तू भैन यूसुफ दी, घर विच सूती आई। अल्लाह क्या बात। अच्छा, वो उठ्या, मैंने खबर खुरदार कोई दमदा सुना। मैं सुनाया, वो वजद हो गया। कुछ 4 बोल सर जेरे सुनाए। जी चलो उन्हें पूछा, उन्होंने भी कौन है बच्चा? उन्हें आखा जी लोहारे। अच्छा उन्हें आखा लौट लो लोहारो दुनिया सानू लोहारा नु कसरे। उन्हें आखा पुत्र हाँ तेनू कसम रब दी, जे तू ना जाए मैनू रब दी कसम जे तेनू छड्ड के जा हुणे जाए। अच्छा ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਆਖਣ ਵੀ ਉਹਦਾ ਪਿਓ ਆਖੇਗਾ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਵੀ ਛੜਿਆ ਤੇ ਸਕੂਲੇ ਪੜਦਾ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਇਹਦਾ ਪਿਓ ਆਖੇ ਨਾ 7 ਵਾਰੀ ਰੁਪਈਏ ਤੋਲ ਕੇ ਦੇਖ ਤੇ ਦੇਖ ਲਾ ਨਾ ਮੁੰਡਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। अच्छा वाह ਬੜਾ जी वाह। ਤੁਲਿਆ, ਹਾਂ। ਅਖੀਰ ਉੱਠਿਆ ਮੰਜੀ ਤੋਂ ਬਾਹੋਂ ਫੜ ਕੇ ਉਹਦੀ ਕਿ ਦੂਰ ਲੈ ਗਿਆ। अच्छा ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਪੁੱਤਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ ਮੈਂ ਕੀ? ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕੁਝ ਪੜਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ। अच्छा ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਦੂਸਰੀ ਤੀਸਰੀ ਚ ਪੜਨਾ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਪੁੱਤਰ ਕਸਮ ਵੀ ਮਹਾਦੀ ਦੀ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਜ ਬੋਲਣਾ ਗਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਇਲਮ ਦਾ। ਇਲਮ ਨੂਰ ਦਾ ਉਹਦੇ ਰੱਬ ਦੀ ਜਨਾਬ ਦਾ ਸੀਨਾ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰਦਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਬਹਾਰ ਹੈ। जी ਤੈਨੂੰ ਲੈ ਜਾ, ਤੂੰ ਗਵੇਗਾ ਤੈਨੂੰ ਇਸ਼ਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਪੁੱਤਰ ਲੈ ਗਿਆ, ਤੇਰਾ ਇਲਮ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬਦਦੁਆਈ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੇਗਾ ਤੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਵੀ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹਰ ਫਨਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਲਿਖ ਹੀ ਲੈਂਦਾ, ਲਿਖਿਆ ਪੜ੍ਹ ਹੀ ਲੈਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਜਾ ਮੇਰਾ ਤੇਰਾ ਰੱਬ ਸਾਹਮਣੇ ਜਦੋਂ ਮਰਜੀ ਆ ਜਾ। हाँ ਹਾਂਜੀ मेरे दरवाजे खुले ने। 3,000 ਰੁਪਇਆ ਇੱਕ ਰਾਤ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਦਿਆ ਖੜਾ। ਮੁਸਤਫਾ ਵਿੱਚ बल्ले बल्ले ਮੁਸਤਫਾ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹ ਲੱਤ ਕਿਸੇ ਮੈਂ ਫਿਰ 5 ਜਮਾਤਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਨਾ 6ਵੀਂ ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ ਚੁੰਡੇ। अच्छा जी ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਨਾ ਵੱਜੇ, अच्छा ਇਸ਼ਕ ਸੀ। ਪਿਓ ਮੇਰਾ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕੰਮ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਸਪਾਤੀ ਬੰਦ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਦਾ ਚਿਮਟਾ ਬਣਾਇਆ। अच्छा ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਤੋਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਡਰਦਿਆਂ ਨਾ ਅੰਦਰ ਵੱਖਰੇ अच्छा ਅੰਦਰੋਂ ਕੁੰਡਾ ਮਾਰ ਕੇ ਚਿਮਟਾ ਵਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਦਿਲ ਰਾਜੀ ਕਰ हाय 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 ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋ। ਉਹ ਕੜੀਆਂ ਬਾਲੇ ਕਰਨਾ ਆਪੀ ਦਰਵੇਸ਼ ਫਕੀਰ ਕਿਸੇ ਰੰਗ ਦਾ ਵੀ ਲੱਭਾ ਖੱਚਾ ਲੱਗਾ ਤੇਰਾ ਪਿੱਛਾ ਮੇਰਾ। वाह ਕਈ ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਫੇਰ ਆਉਣਾ ਉਹ ਵੇਖਣਾ ਆਪਣਾ ਦਿਲ ਰਾਜੀ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਇੱਕ ਦਿਹਾੜਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਧਰ ਕੇ ਤੁਰ ਗਿਆ। ਉਹ ਪੰਜੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਆਇਆ ਆਣ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਚਿਮਟਾ ਕੋਈ ਨਾ। अच्छा ਭਰਾ ਮੇਰਾ ਹੁਣ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ। अच्छा ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਬਈ ਛਿਕ ਚੀਜ਼ ਤੇਰੀ? ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਚਿਮਟਾ ਨਾ ਖਾਓ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਮੀਆਂ ਰਾਂ ਵੱਢ ਕੇ ਤੇ ਹਾਲ ਤੇ ਪੱਤਰੀਆਂ ਲਾ ਹੜੀ। ਆ ਪੁੱਤਰ
ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਜੇ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਤੇ ਗਾਉਣ ਛੱਡ ਛੜੇ ਮਰਾਸੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਸ਼ੇਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਹੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਲੱਖਾਂ ਸ਼ਗਿਰਦ ਆਲਮ ਲੋਹਾਰ ਦੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਆਲਮ ਲੋਹਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਿਆ ਉਹੀ ਰਹਿ ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਦੇ ਜੱਦੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸਨ ਮੇਰੀ ਫੁੱਫੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ 10-11 ਸਾਲ ਸੇਕ ਦਾ ਕੰਮ ਸਿੱਖਦਾ ਰਿਹਾ ਅੱਛਾ ਕੱਲਾ ਹੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਐਡਾ ਸਾਰਾ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮੰਗ ਛੜਿਆ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਜੇ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਆ ਗਮੀ ਨਾ ਆਉਂਦੇ ਵੀ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਮਰਾਸੀ ਹੈ ਸੱਤ ਕੁੜੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਉਹ ਚਿਮਟਾ ਵੱਢ ਛੜਿਆ ਮੈਂ ਫਿਰ ਛੱਡ ਛੜਿਆ ਲਾਹੌਰ ਫਿਰ ਲੱਕੜ ਦਾ ਕੰਮ ਸਿੱਖਿਆ ਜੰਗਲਿਆਂ ਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਰਾਜਗੀਰੀ 40 ਸਾਲ ਅਤੇ ਸਿਕਾਲੀ ਭਾਈ ਹਰ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹੁਣ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹੇ 4 ਪੁੱਤਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਬਾਹਰ ਮੈਂ ਉਹ ਲੱਕੜ ਦਾ ਕੰਮ ਜਾ ਰੱਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਨਵੀਂ ਮੰਜੀ ਪਰਾਲੀ ਪੀਲੀ ਪਾਵਾ ਹਰ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ 40 ਰੁਪਇਆ ਠੁਕਤਾ ਕਰੀ ਉਂਝ ਦਿਲ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਸ਼ਕ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਬੋਲਦੇ ਰਹੇ ਗੁੰਗਣਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਜੁਦਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਹਾਏ ਹਾਏ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਨਾ ਰਾਣੀ ਅਗਰ ਨਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ 12 ਹੀ ਮਹੀਨੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮਹਿਫਲ ਹੁੰਦੀ ਮੇਰੀ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੰਜੀ ਤੇ ਸਮਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ 1-2 ਬੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਗੱਲ ਕਿਵੇਂ ਹੈ ਯਾਨੀ ਤੇਰੀ ਸ਼ਾਨ ਬਿਆਨ ਸੋਹਣਿਆਂ ਦੀ ਕਰਨੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਗੱਲ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਕਿ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਮਾਨ ਸਲਾਮਤ ਮੰਗਦਾ ਹਰ ਕੋਈ ਇਸ਼ਕ ਸਲਾਮਤ ਕੋਈ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਤੇ ਸਲਾਮ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ਼ਕ ਨੂੰ ਸਲੂਟ ਹੈ ਮੀਆਂ ਅਗੇ ਬਾਬਾ ਸਤਾਨੇ ਆਰਫੀਨ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਤਾਨੇ ਵਜੂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਚਿਆ ਜਿਸ ਤਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਕ ਨਹੀਂ ਰਚਿਆ ਕੁੱਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਦਰ ਖਾਵਨ ਦੇ ਰਾਖੀ ਕਰਦੇ ਸਾਬਰ ਭੁੱਖੇ ਤੇ ਨੰਗੇ ਜ਼ਰੂਰ ਫਰਮਾਂਗੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਕ ਵੜ ਗਿਆ ਜਿਸ ਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਕ ਸਮਾਣਾ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਉਸ ਜਾਣਾ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਮਿਲਣ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸੋ ਨਹੀਂ ਨਾ ਯਾਰ ਬਟਾਣਾ ਵਾਹ ਜੀ ਠੀਕ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਲਾਦਾ ਇਨਸਾਨ ਪੜ੍ਹਨੇ ਦਾ ਨਾ ਮਾਣ ਕਰੀ ਤੂੰ ਪੜ੍ਹਨੇ ਦਾ ਨਾ ਮਾਣ ਕਰੀ ਤੂੰ ਤੇ ਨਾ ਆਖੀ ਮੈਂ ਪੜਿਆ ਰੱਬ ਜਬਾਰ ਕਹਾਰ ਕਹਾਵੇ ਬਤੇ ਰੋੜ ਦੇਵੇ ਦੁੱਧ ਕੜਿਆ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਦਾ ਕਾਤ ਕਿੰਨੀ ਕੀ ਮਾਰਦੇ ਵਕਤ ਡਰਾਉਣਾ ਬਣਿਆ ਤੈਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਡਰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਕਬਰ ਚ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਪਾਪ ਕਮਾਏ ਸਨ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਮੇਰਾ ਲਾਦਾ ਕਾਤ ਕਿੰਨੀ ਕੀ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਆ ਰਾਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਭਾਰੀ ਸਾਰੇ ਆਂਦੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਕਰੋ ਤਿਆਰੀ ਬਿਲਕੁਲ ਮੇਰਾ ਲਾਦਾ ਇਨਸਾਨ ਆਸ਼ਕ ਦੀਵਾਰ ਆਸ਼ਕ ਰਸੂਲ ਆਂਦੇ ਨੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਵਲੀ ਆਂਦਾ ਰੱਬ ਦੀ ਜਨਾਬ ਫਰਮਾਂਦੀ ਇਨਸਾਨ ਸੋਚ ਜਿਵੇਂ ਬੀਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨਾ ਮੈਂ ਪੇਕੇ ਚੱਲੀ ਆ ਇਹ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਸੋਚ ਲੈ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਤੂੰ ਪੇਕੇ ਆਇਆ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਪੇਕੇ ਹੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਤੂੰ ਪੇਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਆ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਹੁਰੇ ਜਾਣਾ 100 ਗੁਣਾ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਕੱਜੇ ਸੱਸ ਇੱਕ ਕੱਜੇਗੀ ਤੇ ਜਾਣਾ ਸੱਸ ਕੌਣ ਹੀ ਕਬਰ ਹਾਂਜੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਸੱਸ ਕੱਜੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਇੱਕ ਗੁਨਾਹ ਤੇਰਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਵੇਖੇ ਤੈਨੂੰ ਦੇਵੇ ਦੇਸ ਨਿਕਾਲਾ 100 ਗੁਨਾਹ ਤੇਰਾ ਰੱਬ ਪਿਆ ਵੇਖੇ ਲੱਖ ਪੜਦੇ ਪਾਵਾ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਰੱਬ ਦੀ ਜਨਾਬ ਤੋਂ ਸਦਕੇ ਜਾਣਾ ਗੁਨਾਹਗਾਰਾ ਮੇਰੇ ਕੋਠੜੀਆਂ ਪਾਰਸ਼ੜੀਆਂ ਨੇ ਮੈਂ 8 ਦਿਨ ਸੋਹਣੇ ਪ੍ਰੀਬ ਸ਼ਾਨ ਬਿਆਨ ਕਰਾਂ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਹੀ ਨਾ ਸਕਦਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਨੀਂਦਰ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਖ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਮੈਂ ਮਹਿਫਲ ਚ ਬਹਿ ਜਾਣਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹੀ ਕਰਦਾ ਠੀਕ ਉਹ ਨਕਸ਼ੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾਇਮ ਇਕਬਾਲ ਦਾਇਮ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਾਂਜੀ ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸ਼ਾਇਰ ਨੂੰ ਪੜਿਆ ਜਸਵੀਰ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਪੜਿਆ ਅੱਛਾ ਸੈਯਦ ਪਾਕ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਸਹੀ ਹੈ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਮਾਨਿਆਂ ਚ ਕਿਤਾਬ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹ ਰਹੀਮ ਬਖਸ਼ ਨੇ ਲਿਖੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਦਿਲ ਕਰਸ਼ਾਦ ਅੱਛਾ ਉਹ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਵੀ ਪੜੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਵੀ ਪੜੀ ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਸੋਹਣੀ ਨਹੀਂ ਵਾਲ ਪੜਿਆ ਅੱਛਾ ਸੱਸੀ ਪੁੰਨੂ ਪੜੀ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਲਾਮ ਪੜਿਆ ਹਜ਼ਰਤ ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਹੂ ਦੇ ਸ਼ੇਰ ਪੰਡਾ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਹਰ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਹਜ਼ਰਤ ਯੂਸਫ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਮ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਮੈਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹੀ ਤੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਯਾਨੀ ਉਹ ਬਿਆਨ ਸੀਨੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਰੱਬ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਨਕਸ਼ੇ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਰਹਾ ਹਜ਼ਰਤ ਯੂਸਫ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਮ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਉਹ ਨਕਸ਼ਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ क्या ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆ
ਐਸ ਉਮਰ ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਹੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤਾਬ ਕਿਵੇਂ ਯਾਦ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤਰ ਇਹ ਰੱਬ ਨੇ ਟੇਪ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹਾਂਜੀ ਰਹਿੰਦੀ। ਉਹਦਾ ਹੀ ਫਜ਼ਲ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਹੀ ਕਰਮ ਹੋਏ ਤੇ ਫੇਰ ਹੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ ਸ਼ਾਇਰ ਵੀ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਹੋਏ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਦਿਲ ਮੋਇਆ? ਹਾਏ 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 ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਨੇ ਹੀਰੇ ਪਰੋਸ਼ ਅੱਛਾ ਮਿਲਖੀ ਰਾਮ ਹਾਂ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਪੂਰਨ ਭਗਤ ਕਾਲੀਦਾਸ ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਬਾਬਾ ਕਾਲੀਦਾਸ ਸਰਕਾਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸੱਚ ਆਖਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਹੁਸਨ ਬਹੁਤਾ ਸੱਚ ਆਖਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਹੁਸਨ ਬਹੁਤਾ ਖੁਦੀ ਹੁਸਨ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬੜੀ ਆਵੇ ਆਸ਼ਕ ਬੱਕਰੇ ਵਾਂਗ ਪਿਆ ਕੁੱਸੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਸ਼ੂਕ ਦੀ ਅੜੀ ਆਵੇ ਨਾ ਛੇੜ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਬੁਲਬੁਲਾਂ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਹੱਥੋਂ ਗੁਲਾਬ ਦੀ ਛੜੀ ਆਵੇ ਤੇਰੇ ਜਾਂ ਕੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਜਿੰਨਾ ਖਾਮਣੀ ਆਨੇ ਦੀ ਘੜੀ ਆਵੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦਾ ਛੇਕੜੇ ਕਬਰ ਵਾਸਾ ਹਿੰਦੂ ਵਾਸਤੇ ਅੰਤ ਨੂੰ ਮੜੀ ਆਵੇ ਕਾਲੀਦਾਸ ਜਹਾਨ ਤੇ ਮੌਜ ਮੇਲਾ ਵੇਖ ਜਾਵਣਾ ਘੜੀ ਦੀ ਘੜੀ ਅੱਲਾਹ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਬਾਬਾ ਬੀਬੀ ਚੰਦ ਸਰਕਾਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜੀਵ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਹਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਹੈ ਹਾਂ ਜੀਵ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਹਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਹੈ ਜੇ ਤੂੰ ਮੋਇਆ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਵਾਨ ਜੋਗਾ ਮਿਲਿਆ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਹਨੂੰ ਵਿਛੋੜਨਾ ਹੈ ਜੇ ਤੂੰ ਵਿਛੜੇ ਨਹੀਂ ਮਲਾਰ ਜੋਗਾ ਬੁਵੇ ਆਏ ਫਕੀਰ ਨੂੰ ਨਾ ਦਈ ਝਿੜਕਾਂ ਜੇ ਤੂੰ ਪੱਲਿਓਂ ਖੈਰ ਨਹੀਂ ਪਾਣ ਜੋਗਾ ਵਧੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਛੜ ਬਾਬਾ ਵਿਧੀ ਚੰਦਾ ਜੇ ਤੂੰ ਨੇਕੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਮਾਣ ਜੋਗਾ ਅੱਗੇ ਦੂਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜੀਵ ਜਿਉਂਦੇ ਕੀ ਜਾਣਨ ਹਾਂ ਸਦਕੇ ਅੱਗੇ ਬਾਬਾ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਸਰਕਾਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜੀਵ ਜਗ ਜਾਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਜਾਣਾ ਜੀਵ ਜਗ ਜਾਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਵੇਖਣਾ ਆਣ ਕੇ ਹਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਉਹ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੀ ਹਵਾ ਲੈਣੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਪੀਵਣਾ ਠੰਡਿਆਂ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮਾਂ ਤੇ ਬਾਪ ਦਾ ਮੇਲ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਵੇਖਣਾ ਆਣ ਕੇ ਰਾਣੀਆਂ ਨੂੰ 4 ਰੋਜ਼ ਗੁਜ਼ਰੇ ਬਾਬਾ ਵਿਧੀ ਚੰਦਾ ਪਛੋਤਾਵ ਸੈ ਵਕਤ ਮਿਆਣਿਆ ਅੱਲਾਹ ਉਹ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੁਣ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਬਾਬੇ ਵਿਧੀ ਚੱਲਦਾ ਉਹ ਹੁਣ ਚੱਲਦਾ ਹੁਣ ਆਖੇ ਚੇ 14ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਤੌਰ ਭਵੇਗਾ ਹੁਣ ਭਵਿਆ ਚੇ 14ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਤੌਰ ਭਵੇਗਾ ਯਾਰਾਂ ਯਾਰੀਆਂ ਮਨੋ ਵਸਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਧੀਆਂ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ਾਰ ਹੋਵਣ ਵਰ ਮੰਗਦੀਆਂ ਮੂੰਹੋਂ ਕਵਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤਰ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ਾਰ ਹੋਵਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਰੰਨਾ ਪਿਆਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਤਾਰੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਟੁੱਟਣਗੇ ਬਾਬਾ ਵਿਧੀ ਚੰਦਾ ਜਦੋਂ ਨੂੰਹਾਂ ਸਹੁਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਤਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਅੱਲਾਹ ਹੱਕ ਬਿਆਨ ਕਰ ਹੱਕ ਲੈ ਕੇ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਨਾਵਾਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਲਈਆਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀਆਂ ਲਈਆਂ ਨੇ ਸੈਯਦ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਪੀਰ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1307 ਹੀਰੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਜੀ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਉਹਦੇ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਕੀ ਹੈ ਹੀਰ ਤੇ ਰਾਂਝਾ ਲੇਕਿਨ ਪੰਦਰੀ ਪੀਰ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਸਰਕਾਰ ਫਰਮਾਇਆ ਪੁੱਤਰ ਨਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਜਨਾਨੀ ਤੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਹੀਰ ਤੇ ਰਾਂਝਾ ਕੁਝ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਰੂਹ ਤੋਂ ਬੁੱਤ ਦਾ ਮਨਾ ਹੀਰਾਂ ਲੱਖ ਜਹਾਨ ਤੇ ਹੋਣ ਪਈਆਂ ਪਈ ਰਾਂਝਿਆਂ ਦੀ ਉੱਥੇ ਥੋੜ ਹੀਰੇ ਮੇਰਾ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਹੀਰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਪੈਦਾ ਕਿਆਮਤ ਸਿੰਧੀ ਰਹੇਗੀ ਲੇਕਿਨ ਰਾਂਝਾ ਦੂਜਾ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਕੌਣ ਅੱਲਾਹ ਫਰਮਾ ਹੀਰ ਜੇ ਲੋਕੋ ਦੁਨੀਆ ਰਾਂਝਾ ਕੌਣ ਆਕਾ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫਾ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਵਾਹ 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 ਹਾਂਜੀ ਪਰ ਆਖਿਆ ਹੀਰ ਕੀ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਪੀਰ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਸੈਯਦ ਪਾਕ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਹੀਰ ਆਖਿਆ ਆਖਾਂ ਰਾਂਝੇ ਆਵੇ ਰੂਪ ਆ ਬੁੱਤ ਨੂੰ ਆਂਦਾ ਹਾਂ ਹੀਰ ਆਖਿਆ ਆਖਾਂ ਰਾਂਝੇ ਆਵੇ ਗੱਲ ਲੱਗ ਮਿਲੀਏ ਜਾਂਦੀ ਵਾਰ ਦੋਵੇਂ ਨੈਣ ਤਰਸਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਉਮਰ ਸਾਰੀ ਕਰੀਏ ਦੀਦ ਨਾ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਦੋਵੇਂ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਮਿਲਾਂਗੇ ਨਾਲ ਕਿਸਮਤ ਫੇਰ ਰੱਬ ਮੇਲੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੋਵੇਂ ਮਿਲੇ ਹੀਰ ਰਾਂਝਾ ਵਿੱਚ ਡੋਡੜੀ ਦੇ ਕਬਰ ਦੇ ਮਿਲੇ ਹੀਰ ਰਾਂਝਾ ਵਿੱਚ ਡੋਡੜੀ ਦੇ ਜੱਫੀ ਘੱਤ ਕੇ ਬਾਹ ਅਲਾਰ ਦੋਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਨਜ਼ਾ ਦੇ ਵਕਤ ਜੁਦਾਈ ਕਰਦੇ ਰੂਹ ਬੋਤਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਭੱਬਾ ਮਾਰ ਦੋਵੇਂ ਕਬਰ ਚ ਖੁੱਲਿਆ ਖਲਾਸਾ ਹੀਰ ਖੋਲ ਬੈਠੀ ਦੁੱਖ ਪਿਛਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਦਿਲ ਦੇ ਯਾਦਗਾਰ ਦੋਵੇਂ ਆਦਮ ਹਵਾ ਵਾਂਗ ਉਸ ਵੱਖ ਹੋਏ
करके बैठे संकौल इकरार दोवें डाढे नाल तकदीर विछोड़ दिता असी रोन लगे ਜ਼ਾਰੋ ਜ਼ਾਰ दोवें मेरा यार है ता मिली आन मैनू रल के फिर होसां ਚੱਲਣ ਹਾਰ ਦੋਵੇਂ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਅੰਦੋ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਜਾਾਂਗੇ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ ਦੋਵੇਂ ਦਿੱਤਾ ਹੀਰ ਪਗਾਮਰ ਵਿਦਾ ਵਰ ਸਖੀ ਰਾਂਝਣੇ ਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬੇਦਾਰ क्या ਅੱਲਾਹ ਵਾਹ बड़ा अफसर बड़ा अफसर बाबा जी क्या बात बाबा जी एक होर फनकार होया गुजरिया अनैत सैन कोटिया ਆਹ ਜੀ ਉਹਦੇ अच्छा आलम लुहार दे दौर तू पहला दौर सी उन्हां दा ਹਸਨ ਪੱਟੀ हाँ नहीं अनैत सैन कोटिया ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਆਲਮ ਲੁਹਾਰ ਉਹਦਾ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਸੀ ਨੈਲ ਸੈਨ ਕੋਟੀਆ ਆਲਮ ਲੁਹਾਰ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਬਚਪਨ ਦੇ ਸੀ ਉਹ ਰਕਮਿਆਰ ਸੀ ਨਾ ਨਿਆਤ ਕੋਟੀਆ ਹਾਂ ਉਹ ਹੀ ਗੰਦਾ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਸ਼ੌਕ ਹੋਇਆ ਉਹਦਾ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਪਿਆ ਹਾਂਜੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਫਿਰ ਗਾਣਾ ਵਜਾਣਾ ਸਿੱਖਿਆ ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਇਹ ਉਹ ਅਨਪੜ੍ਹ ਸੀ ਇਹ ਇਲਮਦਾਰ ਸੀ ਇਲਮ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਗਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਗਾਉਂ ਲੁਹਾਰ ਮੈਨੂੰ ਆਂਦਾ ਪੁੱਤਰ ਇਲਮ ਨੂਰ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਨਾ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਪੱਲੇ ਬੰਨੀ ਨੇ ਕੀ ਬਾਤ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਲਮ ਲੁਹਾਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਬੰਦਾ ਐਸਾ ਹੋਇਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਘਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਆਲਮ ਲੁਹਾਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹੋ ਹੀ ਦੋਏ ਉਹਨਾਂ ਵਕਤਾਂ ਹੀ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਰਾਤ ਕੋਠੀਆ ਕਮਿਆਰ ਤੇ ਆਲਮ ਲੁਹਾਰ ਅੱਛਾ ਹੋਰ ਤੇ ਗਵਈਆ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅੱਛਾ ਇਹੋ ਹੀ ਲੋਕ ਸੁਣਦੇ ਜਟਕੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ੂਰਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸ਼ਕਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਗਾਉਂਦੇ ਸਨ ਜੀ ਉਦੋਂ ਆ ਗਾਣੇ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਰੀ ਤਸਰੂਰ ਪਰ ਗਈ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ ਸ਼ੂਰਮਿਆਂ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਠੀਕ ਤੇ ਇਹ ਹੀ ਉਦੋਂ ਆਲਮ ਮਸ਼ਹੂਰ ਆਲਮ ਲੁਹਾਰ ਤੇ ਨਾਦ ਕੋਟੀਆ ਕਮਿਆਰ ਸਹੀ ਹੋਰ ਪਿੰਡਾਂ ਸ਼ਿੰਨਾਂ ਮੇਲਿਆਂ ਮੂਲਿਆਂ ਦੇ ਕਈਆਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਕਮਿਆਰ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਮੇਲੇ ਦੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਕੜਾ ਧਰ ਲੈਣਾ ਤੇ ਥਾਲ ਧਰ ਲੈਣਾ ਹੱਥੋਂ ਕੜਾ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਜ ਵੀ ਜਾਣਾ ਸਾਰੀ ਦੁਪਹਿਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਕਾਲੀਦਾਸ ਦੇ ਸ਼ੇਰ ਬੋਲਣੇ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਗਾਉਣੇ ਸਹੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਘੁਮਿਆਰ ਅੱਛਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਘੁਮਿਆਰ ਠੀਕ ਇਹ ਗਾਉਂਦੇ ਠੀਕ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਕੋਈ ਮਹਾਰਤ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸਾਜ਼ ਵਜਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਜੀ ਬਸ ਮਾਸਵਾਏ ਚਿਮਟੇ ਮੈਨੂੰ ਜੀ ਸਵਾਏ ਚਿਮਟੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਵਜਾਣ ਹੀ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਲੇਕਿਨ ਇਸ਼ਕ ਬੜਾ ਅਸਲ ਗੱਲ ਹੈ ਵਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਇਸ਼ਕ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਸੀ ਮੈਂ ਹਰ ਕੰਮ ਯਾਨੀ ਵਾਜੇ ਬੁੱਝੇ ਹਰ ਕੰਮ ਚਲਾਣਾ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਬੋਲਿਆ ਬੰਦਸ਼ ਠੀਕ ਨੂਰ ਜਹਾਨ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਬੋਲਦੇ ਰਹੇ ਕੋਈ ਗਾਣਾ ਕੋਈ ਗੀਤ ਨੂਰ ਜਹਾਨ ਵੀ ਸੁਣਾ ਦਿਓ ਗਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਹਾਂ ਇਹ ਮੈਂ ਬੜੇ ਯਾਦ ਕੀਤੇ ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਰਾਗ ਨਹੀਂ ਨਾ ਚੱਲਦੀ ਚਲੋ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਦਿਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਵੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਗੁਨਗੁਨਾ ਕੇ ਸੁਣਾ ਦਿਓ ਨੂਰ ਜਹਾਨ ਹੀਰੇ ਪਰੋਸੇ ਹਾਂ ਕੀ ਬਾਤ ਸਈਓ ਨੀ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦਾ ਜਾਨੀ ਸਈਓ ਨੀ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦਾ ਜਾਨੀ ਵੇਖੋ ਨੀ ਹੁਣ ਬੁਕਰ ਗਿਆ ਦੇ ਔਰ ਰੋਂਦੀ ਨੂੰ ਛੋੜ ਗਿਆ ਜੇ ਸਈਓ ਨੀ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦਾ ਜਾਨੀ ਸਈਓ ਨੀ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦਾ ਜਾਨੀ ਓ ਲਗਾ ਜਾਂਦਾ ਤੁਰਿਆ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸੀ ਓ ਲਗਾ ਜਾਂਦਾ ਤੁਰਿਆ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸੀ ਨਾਲ ਮਰਾਂਗਾ ਤੇਰੇ ਇਹੋ ਨਿਤ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਵੇਖੋ ਨੀ ਦਿਲ ਤੋੜ ਗਿਆ ਦੇ ਔਰ ਰੋਂਦੀ ਨੂੰ ਛੋੜ ਗਿਆ ਜੇ ਸਈਓ ਨੀ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦਾ ਜਾਨ ਸਈਓ ਨੀ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦਾ ਜਾਨ ਰਾਗ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ और गाने बड़े आंदे लोग जान दिल करदा सारी आस हाय हाय लाहौर एक बार मैं गया रेल गड्डी च बह गया अच्छा आ जवानी उम्र सी उथे गछिया लाहौर ते एक बंदा उथे मरासी सी ओ बंबे गाउन पे मैं उथे नूर जहां दा बारी दे अगे गाना सुना ना खा मेरे रब्बा तो मेरा कलेजा काट छड़िया मैनू गोली मार छड़िया फिर सुना नहीं मैं मर जाने नहीं तो मैनू फिर सुना गल वक्त जी 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 बाहर इसे साढ़े पिंड का एक मुंडा हुंदा सी रंग मार के बेचारा छाबी लिया
ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਤੇ ਉਹ ਸਿਆਲਕੋਟ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂ ਜੁਮੇ ਦਿਨ ਛੁੱਟੀ ਹੋਈ ਅੱਛਾ ਤੇ ਜਾਣਾ ਸੀ ਜੁਮੇ ਨੂੰ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਮੌਲਵੀ ਯੂਸਫ ਦੀ ਮਸਜਿਦ ਚ ਜੁਮਾ ਪੜ੍ਹਨ। ਅੱਛਾ ਉਹਦੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਮੈਨੂੰ ਆਖਣਗਾ ਤੂੰ ਬੜੀ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹਨਾ ਆ ਤੈਨੂੰ ਸੁਣਾਈਏ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਜੋ ਕਿਸੇ ਦਾ ਆਸ਼ਿਕ ਹੋਵੇ ਉਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ 100 ਬੱਕਰ ਬਹਾਨੇ ਪਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਹੀ ਮਰਨੇ ਮਰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਹੱਸਣਾ। ਉੱਥੇ ਛਾਬੀ ਮੋੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਸੀ ਬੁੱਢਾ ਜਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਚੌਂਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਥੜਾ ਬਣਾ ਕੇ ਉੱਤੇ ਕਈਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਸਫਾ ਵਿਛਾ ਕੇ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦਾ ਵੰਡਾ ਛੰਡਾ ਯਾਨੀ ਹੀਰਾ ਸੀ। ਸਹੀ 24 ਘੰਟੇ ਮੋੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਦਾ ਪਿਆ, ਕੋਈ ਬੈਠਾ, ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਕੋਈ ਚਾਰ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਉਹ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਬੰਦੇ ਚਾਰ ਬੈਠੇ ਤੇ ਪੜ੍ਹਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕਹਾਣੀ ਚ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਤੇ ਤੂੰ ਆ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚਾਰ ਮਿਸਲੇ ਸੁਣਾ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਆ ਜਾਏਗਾ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਤੂੰ ਹਾਰੀ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਛਦਾਈਆ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਹਟਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਬਾਬੇ ਨੇ ਸੁਣ ਲਿਆ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਵਾਨ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਪਰ ਮਰਦ ਮੈਦਾਨ ਚ ਨਾ ਆਏ। ਆ ਵਕਤ ਆ ਗਿਆ। ਇੰਨੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੀਰ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ, ਸੱਸੀ ਪੁੰਨੂ, ਸੋਹਣੀ ਮਹਿਮਾਲ, ਯੂਸਫ ਅਲੈਹ ਸਲਾਮ, ਦਿਲ ਕੁਰਸ਼ਾਦ, ਸ਼ਾਹ ਬਰਾਮ, ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲੈ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਆਖਣਗਾ ਕਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਸੁਣਾਏਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਜ਼ੁਰਗਾ ਇਸ ਗੁਨਹਗਾਰ ਨੇ ਸਕੂਲ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਵਾਲੇ ਵਾਲਾ ਖਾਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਧਰੇਗਾ ਉਹ ਹੀ ਸੁਣਾਏਗਾ। ਉਹ ਕੁਦਰਤ ਅੱਲਾ ਦੀ ਹੱਦ ਯੂਸਫ ਅਲੈਹ ਸਲਾਮ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਪੁੱਤੇ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਕਿੱਥੋਂ ਸੁਣਾਵਾ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਜਿੱਥੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਮਿਸਰ ਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੋੜਾ ਜੋੜਾ ਬਣ ਕੇ ਲੰਘਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਿਨਯਾਮੀਨ ਕੱਲਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਛਾ 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲਦਾ। ਹਾਂ ਉਹ ਬਿਆਨ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਯਾਦ ਸੀ। ਮੈਂ ਬਚਪਨ ਵਰਤੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਕੱਲਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਕਦੇ ਕਲਪਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਪ ਕਰਨਾ, ਜੱਫੀ ਪਾ ਕੇ ਆਖਣਾ ਪੁੱਤਰਾ ਮੈਨੂੰ ਚਾਰ ਮਿਸਲੇ ਸੁਣਾ। ਅੱਛਾ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਾਣੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਰੋਣਾ ਆਖਣਾ ਜਾ ਪੁੱਤਰਾ ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਬਹੇਗਾ ਤੇਰੇ ਦੁਆਲੇ ਦੁਨੀਆ ਹੋਏ। ਹਾਏ 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 ਜਾ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰਾ ਤੈਨੂੰ ਘਾਟਾ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਮਤਲਬ ਅੰਦਰ ਹੀ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਸਨ। ਮੰਨਦੇ ਜੀ ਨਾਲ ਜਾਣਾ। ਅੱਛਾ ਜਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਨਾਲ ਫਲਾਣੀ ਫਲਾਣੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾ, ਫਲਾਣੀ ਸੁਣਾ। ਲੋਕ ਬੰਦੇ ਸਨ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਬੜੀ ਨਫ਼ਰਤ ਚਾਹੇ ਕਰਦੇ ਹਨ ਵੀ ਉਹ ਚਾਹੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਮਿਸਤਰੀ ਜੀ ਮੁੰਡਾ ਲਿਆਓ ਤੇ ਇੱਥੇ ਰਾਤ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਨਾਲ ਚੱਕ ਖਾਣੇ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ। ਆਪਣੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਾਰੀਫ ਦੇ ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀਂ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦਾ ਜਾਣਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਰੱਬ। ਜੀ 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 ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੱਲ ਡੁਗਰੀ ਗਿਆ ਹਾਲਾ ਮੇਰੀ ਤੌਬਾ ਕਿ ਚਲੋ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਪੜਦਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਧੀ ਵਿਆਹੀ ਮੁੰਡੇ ਕੋਈ ਬੁੱਲਿਆ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੀ ਜੀ ਜੱਫੀਆਂ ਪਾ ਪਾ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਮਿਲਦੀ ਆਉਣੀ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਿੱਥੇ ਬਹਿ ਜਾਣਾ ਨਿਕਾ ਜਿਹਾ ਸਕੂਲ ਪੜਦਾ ਸੜਕ ਦੇ ਤਿਆਰਾ ਲੱਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਮਾਨਿਆਂ ਚ ਉਸ ਬਾਬੇ ਨੇ ਕਿਤਾਬ ਲਿਆ ਕੇ ਗਲਾਸ ਚਾੜ ਕੇ ਦੇਈਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਗੀ। 100 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਜੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਚੱਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਪੁੱਤਰਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਜੀਵੇਗਾ ਤੇਰੀ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ 2-4 ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੰਜੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਲੰਘਦਿਆਂ ਵੀ ਆਉਣਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵੀ ਰਾਹ ਹੀ ਹੋਈ। ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਗਏ ਉੱਥੇ ਕਿਤਾਬ ਸੁਣਾਣੀ ਕੋ ਚਾਰ। ਫਿਰ ਦੁਆਰੇ ਦੁਨੀਆ ਇਕੱਠੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆ ਗੱਲ ਕਿਵੇਂ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ, ਫਲਾਣਾ ਮਿਸਲਾ ਕਿਵੇਂ, ਫਲਾਣਾ ਹਰ ਬਿਆਨ। ਉਹ ਕਰਦਿਆਂ 2 ਮੁੰਡੇ ਆਏ ਦਰਸ ਵਿੱਚੋਂ, ਦੁਗੜੀਆਂ ਦਾੜੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤਰ ਬਿਸਮਿल्ला। ਵਾਲੇकुम सलाम। रहमत खुदा दी साबित ते मानी। मैंने कहा बाबा जी एक ही। मैं कहा पुत्र तर्जमा वालेकुम सलाम। अल्लाह दा तेरे ते मेरी रहमत होए अमान साबित है। किसी वली दी कभी बुजुर्ग दी गल शुरू की बंदे हन 5-6 उन्हां मौलवियां मुंडियां ने मैनूं आख्या बाबा जी इन्हां लोकां दी आखो जी गल्लां ना सुना करो। मैं कहा जी क्यों। अच्छा वो कोई अल्लाह की गल सुनाओ है की सुना दियो फलाना बड़ी फलाना गब्बरी। मैं कहा छदाई नहीं हो गए तुसी क्यों। मैं कहा रब ते होवे जिन्हें हर मखलूक बनाई अल्लाह दा। लोको रेत दे जेड़े जर्रे न कतरे ये भी मेरा विरद कर दे। और शाह मखलूक रब दा नाम ले रुखां दे पत्थर भी रब दा। तेरे मेरे नाम लिया की नहीं बाबा जी तुसी अल्लाह दी गल। डॉक्टर वाली आख्या बंदे मैं आख्या लह चुप कर जाओ तुसा नहीं आखना। ते मौलवी साहब तुसी भी अल्लाह का नाम लो मैं भी लवा बंदे भी ले।
ਹਾਂ। ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜ਼ਿਕਰ ਲੋ ਜੋ ਜਾਪੇ ਅੱਲਾਹੂ 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 ਵਾਵਾ ਚਿਰ ਕੀਤਾ ਦੁਆ ਸ਼ੁਆ ਮੰਗੀ ਹੱਥ ਤੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮੈਂ ਖੱਲਾ ਵੀ ਬੰਦਿਓ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਚਦਰਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਇਹ ਇਲਮ ਨੂਰ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਤਾ ਫਰਮਾ ਦੇ ਇਹ ਵਿਚਲਾ ਉਹ ਮਾਲਕ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਇਲਮ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਵੇਖਿਓ ਜੀ। ਕੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜ਼ਰੂਰ गलती माफ करनी मैं गुनाहगार बंदा मन पढ़ गया कि उंज अल्लाह ते अल्लाह दे रसूल दा फरमान वाली शान है कुरान है हदीस है मसला है दीन है इस्लाम है ओदे विच गलती है ते पुछ लैनी करे सवाल जी है जी बिल्कुल ठीक है मैं कहा जो मेरी 84-85 साल उम्र हो गई है मैनू एक गल दा नहीं पता लगा मैं अज दस छड़ो ठीक मैं क्या मैं कहा बंदे तुम कौना नहीं होना अच्छा देखो मैं कहा जोर मैनू पता नहीं लगा दस छड़ो की मैं कहा अल्लाहो 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 ये रब दा ना है जी आहो मैं कहा जोर गलती माफ करनी रब बोला हाँ सुनदा नहीं वेंदा नहीं चलदा नहीं चुप मैं कौन मैं नहीं आंदा तुसी भी कुरान पढ़ लो मैं भी पढ़ना गुनाहगार कुरान को पूछ लो कुरान को पूछो मेरे ते न की मैं खाला दी पाक कलाम फरमांदी व नहनु अकरबो अलैहि व मिन हाबलिल वरीद हर जानदार को चीज दे रब दा दिल विच मेरा बसेरा हर सानू हर नियत नू हर गल बंदा तेन मजा बिल्कुल ਉੱਥੇ ਹੋ ਕੇ ਨਾ ਭੁੱਲ ਜੀ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਰੱਬ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਅੱਲਾ ਵੇਖੋ ਕੀ ਆਂਦਾ ਪਿਆ ਕੀ ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਅੱਲਾ ਆਂਦਾ ਚੁੱਪ ਰਵੇਂਗਾ ਤੇ ਮੋਤੀ ਬਰਸਣ ਅਜੀਬ ਨਾ ਲਾਈ ਹੋਏ ਹਾਂ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈ ਹਾਂ ਚੁੱਪ ਰਵੇਂ ਤੇ ਮੋਤੀ ਬਰਸਣ ਸਬਰ ਕਰੇ ਤੇ ਹੀਰਾ ਪਾਗਲਾਂ ਵਾਂਗੂ ਰੌਲਾ ਪਾਏਗਾ ਨਾ ਕਚਰਾ ਤੇ ਨਾ ਖੀਰਾ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਅੱਲਾ ਤੇ ਆਂਦਾ लोको माला वाले लोग कदे सखी नहीं जंदे अमीर लोग कदे सखी नहीं हुंदे ते सखियां कोल माल नहीं हुंदा इत्थे ते ओथे दुई जहानी कदे सखी कमाल नहीं हुंदा मांगत को मंगण वाला रहे हमेशा खाली उसकी करना दान मोहम्मद जेड़ा आप सवाजी रापी मांगदा फिर दान किसने की दान करना सही है अल्लाह वाले लोकां दी बहारां उन्हें आख्या मुड़ के ऐसी गल ना आख्यो अल्लाह हर चीज दे गालिब हर चीज हर मखलूक मेरे रब दी जनाब दा नाम है जी जी हां जी जी लेकिन ये दिलों च ओदा दिल च बसेरा हर सानू हर गल नू मेरे रब दा ऐसी मुड़ के ना करो सदके जाना ये ओदियां मखलूक है ओदी बनाई है हां जी नबी पैगंबर खुदा दी जनाब बनाई है जेल ओदी जिन्नू मर्जी का बिल्कुल हां जी ठीक लो जी उत्थे वो जा पिया मैं किताब पढ़ना सियालकोट चौंक च फिर मजमा कट्ठा हो गया शहर जी से आम लोग को क्योंकि लोग सुनते ही है एक बंदा सी बजुर्ग जा अल्लाह जाने सवेरे किते वो तरीफ ते आया सी किते तसीले अच्छा उदों लोग पैदल तुर के जाते सन जी जी हाँ जी रब जाने वो कदों दा तुरिया सी ते उत्थे आया ਜਦੋਂ ਆਖ ਉੱਥੇ ਖਲੋਤਾ ਨਾ ਮਦੀਨੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਦਿੱਤੀ ਯੂਸੁਫ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਲੱਗੇ ਨਾ ਕਿ ਪਿਆਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਆਪਣੇ ਨੌਕਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਮਿਸਰ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਆਰਡਰ ਕਿ ਇੱਕ ਇੱਕ ਤਾਸ਼ ਤੇ ਜੋੜਾ ਜੋੜਾ ਬਹਿਣ ਦੋ ਦੋ ਹੋ ਕੇ ਖਾਣ ਠੀਕ ਹੈ 10 ਭਾਈ ਬੈ ਪੰਜੀ ਤਾਸ਼ੀ ਰਲ ਮਿਲ ਖਾਵਣ ਲੱਗੇ ਬਿਨਯਾਮੀਨ ਇਕੱਲਾ ਬੈਠਾ ਤਾਸ਼ ਖਾਇਆ ਸੂ ਅੱਗੇ धरिया ताश अगे रोंदा बैठा जारो जारी यूसुफ वीर विशुन्ने वाला जख्म जिदे दिल कारी हाँ जी ते प्यारे हजरत बिन्यामीन सोचा फिर मैं कला वा या अल्लाह जी मेरा भी अज हुंदा मेरे नाल रल के ते ओह बुरखा पाया सी बादशाह सी हुक्म सी रब दी जनाब दा बगैर रब दे हुक्म तो भेत नहीं सी देना जी हाँ जी बिल्कुल वो वेंदे सन इस गल नूं सुणदे सन ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਨਾ ਕੀ ਖਾਵਾਂ ਮੈਂ ਖਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਬਾਝੋਂ ਯੂਸੁਫ ਭਾਈ
किस दे नाल रला रल खावा वीर नहीं हुआ दिकाई मेरा वीर हुंदा जे अज दिन नाल मेरे बैठ खांदा दर्द गमा दा बेड़ा मेरा तां क्यों रुड़दा जांदा वो जेड़ा बुजुर्ग सी ओ दड़ा लकड़ के नक पन्ने पिछों दे दित्ते ओहो अच्छा गश पै गया माड़ा सी वो नक ते सट लगी लौ खड़कत पै गई उन्हें फड़ लिया उन्हें चुक्या चक्का पानी शानी पियाया होश ते चिट्टी से ते पग वो मैं उत्थे बैठा साफ दिखते उन्हें होशाई तो पग ला के लहन दे मेरे पैरों ते उतार के जिना लगा ना इंज करना मैं याद पा ले मैं बुजुर्गा मैनू गुनाहगार ना करो मेरे प्यो नाल भी बड़ा उन्हें आखा पुत्रा सारी जिंदगी लंघ गई है लवार भी सुनिया हर दुनिया का रंग सुनिया फिल्मां वेखियां गाने सुने मेले वेखे कुल शावां वेखियां पता नहीं केड़ी चीज ने मेरे सीने दे विच गोली मारी है मेरा कलेजा ही पाड़ छड़िया ऐसा बोल लगा हुण भाई मैं आखा पुत्रा मैं तेरे ते मक्के मदीने तक राजी हां जे मेरे नाल मेरे पिंड अज जाए थे अच्छा वो जेड़ा नाल सी ना मुंडा उन्हें मैं आख्या हुण उन्हें कहा दिहाड़ी भजेगी सवेरे असी आख छड़ियां ना भी दिहाड़ी भजेगी बाबा फिर की करा चुप कर उन्हें की करना मेरे दिल ने आखा शहादत दे भजदी भजन दे ए ना ए नहीं मुड़ के वेला होना बेड़ी पूर तरीजना दियां सईयां ते सबब नाल होण कट्ठियां ए रूह जेड़े ने लखां रुपये ला लो इत्थे कट्ठे नहीं होने रब ने कीते बिल्कुल सही गल हाँ जी 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 मैं कहा वेला मुड़ के नहीं होना चल चल बुजुर्गा पेशी वेले जी असी तुर पे पैदल असा वेले नाल उस पिंड अपने रब जाने हो की पिंड विशकार घर सी उस बाबे दा सरगी वेले दा किते आया सी ते शाह नू गया ते पिंड च वड़दिया बाजार पक्के हाल गल पिंड बड़ा तगड़ा सी ओ दवाई पाई जे लोको मैं आलम लोहार दा शिगिर्द लियांदा लोको मैं आलम लोहार आंदा अच्छा लोग दुनिया टुक गई मगर बैटरियां बत्तियां बल्ब लोग बाहर बाहर सानू लोहार ही विखा होया मुल्क टुक गई विशकार पिंड दे ओदा घर सी कुदरत अल्लाह दी हुण ओ ते गया सी सरगी वेले ते आया शाह नू ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਰੱਬ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਗਏ ਤੇ ਬੀਬੀਆਂ ਬੇਬਾਤ ਉੱਥੇ ਰੋਣ ਗਏ ਐਡਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪੋਤਰਾ ਸੀ ਜਵਾਨ ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ ਸੀ ਲਾਸ਼ ਪਈ ਸੀ ਉਹਦੀ ਅੱਛਾ ਉਹ ਰੋਣ ਉੱਥੇ ਧੁੱਸ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਵੜ ਗਈ ਉਸ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਬਜ਼ੁਰਗਾ ਵੀ ਇਹ ਰੱਬ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਜਵਾਨਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋ ਵਕਫ ਜਗ੍ਹਾ ਦੱਸ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਘੜੀ ਬਹਿ ਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਗੁਜ਼ਾਰ ਲਈਏ ਹੈ ਉਹ ਬਾਬਾ ਨਾ ਕੋਵੇ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਰੀ ਨਾ ਆਖਿਆ ਖਲਕਤ ਬੇਬਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਜ਼ੁਰਗਾ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਤੇਰੇ ਦਿਲ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਕੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲੈ ਚੱਲ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਪੁੱਤਰਾ ਦੱਸੋ ਨਾ ਦੱਸ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਤੇ ਪੋਤਰਾ ਮਰ ਗਿਆ ਸਾਰੇ ਜੀਵ ਵੀ ਮਰ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿਤਾਬ ਸੁਣੀ सारे जी भी मर जाए तब ही सुनो मैं सुननी है मैं बाहर ला चल लो जी बाहर ला चले लेटर पे मकान साना गैस बाल के रखिया आ दुनिया मखलूक है दुआले कट्ठी हुई जवानी उम्र सी तिना तिना महीना तो मेरी ललकर जाती बड़ी जो मैं किताब दुनिया आख्या वाकई बाबा लवारा दा शक कोई नहीं हाँ जी लो ये दिन चढ़िया बाबा आखे पुत्र खूब आंदिया दे साक मिलदिया ने कदी फेरी नहीं बखा रब नू पता मिलना कि नहीं मिलना हाँ जी सही तो सारी उम्र की लुंग गई है नहीं मिल बिल्कुल ठीक आलम लोहारा दा दुनिया को मकान सुना दा इत्थे बह किसे नहीं रहना इना तेरिया महला उत्ते होर किसे आ बहना साडे पिछले किचरे रब जाने इत्थे रब किदियां हाजरियां ते ड्यूटियां जी 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 वारस ना कर मार तू वारसां दा उसे धीरे संदे कम लगे मुंडा साढ़े पिंड नहीं हनेरा जी हो गया उस भी जीराबाद चौंक लिया उन्हें आखा अज भाई छेरा पीए मैं चलो रह पे सवेरे सवेरे उथों निकले ते दुकानां बंद सन अजे लो लगी एक दुकान दे उत्ते पीर वारिस शाह ने शेर लिखिया दुकान दे उत्ते अच्छा मैं वो पढ़िया मैं सच्चा सोनिया सच्चा शेर की उन्हें लिखिया वारस ना कर मान तू वारसां दा
ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਵਾਰਸ ਸੀ ਦੁਕਾਨ ਵਾਲਾ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਵਾਰਸਾ ਨਾ ਕਰ ਮਾਰ, ਤੂੰ ਵਾਰਸਾਂ ਦਾ ਰੱਬ ਬੇਵਾਰਸ ਕਰਕੇ ਮਾਰਦਾ ਹੀ। मालिक को है, मालिक को। बेवारस से बेमालिक को की जाने। जी जी जी। जदों भी जाना हो बेमालिक वारस वारसा नू करे, बेवारस रब बेवारस करके मारे सदके ना। सही सही बाबा जी, एक मेरी फरमाइश है, दिल वाला दुखड़ा नहीं किसी नू सुनाईदा। मैं जरा सुर दे विच अगर होइए तो क्या ही बात है। दिल वाला दुखड़ा नहीं किसी नू सुनाईदा, दिल वाला दुखड़ा नहीं किसी नू सुनाईदा, अपनियां सोचां विच आपे मुक जाईदा, दिल वाला दुखड़ा नहीं किसी नू सुनाईदा। आप भी न आयो नाले खत भी निकलिया, जिंदगी दा दीवा मेरा एवें बुझ चले। होर की मैं आखां तेनू इंज नहीं सी चाहीदा, दिल वाला दुखड़ा नहीं किसे नू सुनाईदा, अपनियां सोचां विच आपे मुक जाईदा, दिल वाला दुखड़ा नहीं किसे नू सुनाईदा। आवाज क्या बात सुरूर नहीं हो मैनू अपने आप नू जो आवाज ना ना चले, जो सुरूर होगा ना मेरे दिल नू, मेरा आंदा उत्ते ला जा चले ना रे, हाय 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 उत्ते ला जाए सिस्करी चुक हाय चुक लाए हाय 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 हाय। फिर मैं जो मेरा दिल वजे ना, फिर मेरा दिल करता मैं सारी रात सोने परेशान बयान करता हूँ, या अल्लाह मैंने तंदुरुस्ती दे, मैं तेरे साथ। वाह जी वाह जी वाह जी, शुक्र हौसला। बाबा जी इंशाअल्लाह ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇ ਕਰੇਗੀ ਬਸ਼ਰਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਹਯਾਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇ ਤੇ इंशाअल्लाह फिर ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਵਾਂਗੇ। ठीक है फिर बाबा जी, है ना जी, ओके रब रखा।